இயேசு கிறிஸ்துதான் சபைக்கு தலைவர், அவரை மூளைக்கல்லாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ஆமென். இந்த கல்லத்தில் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல் வரை மேற்கொள்ளாதே. இந்த கல்லர் பாவங்கள் செய்து உற்சாகமாக பாதாளத்தின் வாசல் வரை மேற்கொள்ளாதே.
செய்யும். ஆமென். Father, ஆண்டவரே, நாள்தோறும் உமக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லி we must have God is so great. Hallelujah. எங்களை வழி நடத்துகிற தேவன், நாங்கள் இருப்பதும் நிர்மூலமாக இருப்பதும் உங்களுடைய கிருபையானது. Hallelujah. எல்லா நாசம் மோசங்கள் விலைக்கு காப்பது எங்களை ரட்சித்து ஜீவனை கொடுத்து பலத்தை கொடுத்து மாற்றுமா நீர் வழிநடத்தி வருகின்றேன். Hallelujah. உமக்கு நன்றி நன்றி. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I'm embedded in your hand. Till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me to the fire, the darkest night. You are close like no other. As a father, I'm as a friend, and I have lived in the goodness of God. For my life you have been faithful. For my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. If I lay down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
anniversary to you. எல்லோருக்கும் ஆண்டு விழா நல்வாழ்த்துக்கள். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். We've been sailing and journeying together. நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றாக பயணித்து வருகிறோம். This church is a family church. Amen. இது நம்முடைய குடும்ப திருச்சபை. Hallelujah. So we we encourage one another, we pray for one another. ஒருவரை உற்சாகப்படுத்துகிறோம், ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபிக்கிறோம். We give everything the best that we could give for the Lord in this church. ஆண்டவருக்காக நம்முடைய திருச்சபையில் நம்மால் முடிந்த சிறந்தவற்றை கர்த்தருக்கென்று கொடுக்கிறோம். Most importantly, we have this unity and fellowship. மிக முக்கியமானது நம்மிடத்தில் ஒற்றுமை இருக்கிறது, ஐக்கியம் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. That's more needed and very important in the church. அது மிக மிக முக்கியம், மிக அதிகமாய் தேவையானது. Unity is what God also, He is looking forward for it. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Amen. Amen. We should grow in fellowship all the days. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஐக்கியத்திலே நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். Amen. It's been a great journey. அது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பயணமாக இருக்கிறது. Share the testimony and after the message. இந்த செய்திக்கு பின்னால் சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கொள்கிறேன். Mine's a long one. Testimony is very long. அது சாட்சி மிக மிக பெரியது. But I'll cut it very short. அதை நான் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொள்கிறேன். Amen. Turn your Bibles to Isaiah chapter 41. ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்புங்கள். Verse 10 is a promise word that God gave for our church anniversary. 10ஆம் வசனம் கர்த்தர் நமக்கு இந்த ஆண்டு விழாவிலே கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்த வசனம். Hallelujah. Hallelujah. So I read sister. நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். Amen. Amen. God has been so good. ஆண்டவர் மிக நல்லவராக இருக்கிறார். Jesus says, "No, do not fear." இயேசு சொல்கிறார், பயப்படாதே. In Isaiah chapter 41 we see 5 promises. ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரத்திலே 5 வாக்குத்தத்தங்களை பார்க்கிறோம். And this word will remind you of 5 promises God has made which can give you the confidence that you do not need to fear. நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை, ஏனென்றால் அதற்கான காரணத்தையும் கர்த்தர் சொல்கிறார். And these promises will equip us for any battle or difficult storms in our life. இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்ம என்ன செய்கிறது? எப்படிப்பட்ட போராட்டமும் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளிப்பதற்கான தைரியத்தை தருகிறது. Amen. Amen. We need these promises because we can become fearful of all things around us. நமக்கு இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் தேவை, ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய சூழ்நிலை கண்டு பயப்படாமல் இருப்பதற்கு. We could be fearful of things which are yet to happen. இனி என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லி எதிர்கால பயத்தை குறித்து நம்மை தப்புவிப்பதற்கு இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் உதவும். But these promises from God will give us the confidence to overcome every fear. எல்லா பயத்தையும் எதிர்கொள்வதற்கு இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உதவி செய்யும். Hallelujah. Hallelujah. Fear is something we all experience in life. பயம் என்பதை வாழ்க்கையில் எல்லோரும் அனுபவித்திருக்கிறோம். This fear creeps all the time into our hearts. பயம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய உள்ளத்தை பற்றிக்கொள்ளும். Especially when we face uncertainty and we face all kinds of trials in our lives. வாழ்க்கையில போராட்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது, நிச்சயமற்ற தன்மையை சந்திக்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் பயம் வரும். And this fear always whispers in our lives. இந்த பயம் நம்மிடத்திலே உள்ளத்திலே வந்து மென்மையாக சொல்லும். And it whispers lies that and makes us to unbelieve the God's promises. இந்த பயம் நமக்கு என்ன ஓதும்? கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நீ நம்ப வேண்டாம் என்று சொல்லும். And it will question God's faithfulness. ஆண்டவருடைய உண்மையை அது கேள்வி கேட்கும். But the word of God repeatedly tells us that do not fear, do not fear. கர்த்தருடைய வார்த்தையோ நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? மறுபடியும் பயப்படாதே, பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord is with us. ஏனென்றால் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். This is not just a comforting sentiment. ஏதோ ஆறுதல் படுத்துவதற்காக சொல்லப்படுகிற வெற்று வார்த்தைகள் இல்லை இது. But this is a very divine command. இது தெய்வீக கட்டளை. It is a solid rock promise that God gives us. இது நமக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் உறுதியான கன்மலை போன்றது. This is a life changing truth that God gives us. வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சத்தியம் இந்த வாக்குத்தத்தம். Turn your Bibles to Exodus chapter 20. யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் Verse 18 to 20. 18 முதல் 20ஆம் வசனம் வரை. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain and smoke, they trembled with fear. எக்காள சத்தத்தையும் தொனியையும் கேட்டு அங்கே நடக்கிற புகை மண்டலத்தையும் அங்கே இருக்கிற மகிமையும் கண்ட பொழுது ஜனங்கள் நடுநடுங்கி பயந்து போனார்கள். They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen." நீங்களே பேசுங்க மோசேவே, எங்களுக்கு தேவன் பேச வேண்டாம் என்று பயந்து அவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள். But Moses said to the people, மோசே மக்களை பார்த்து சொன்னார், "Do not be afraid. நீ பயப்பட வேண்டாம். God has come to test you, கர்த்தர் உங்களை சோதிக்க வந்திருக்கிறார். so that the fear of the Lord will be with you to keep you from sinning."
பாவம் செய்யாதபடிக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்கு இருக்கும்படிக்கு கர்த்தர் இப்படி செய்தார். Hallelujah. Hallelujah. There are only two things that we should fear in our இந்த life. உலகத்துல வாழ்க்கையில நம்ம ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் பயப்படணும். First one, fear the Lord. கர்த்தருக்கு நாம் பயப்பட வேண்டும். Secondly, you should fear to sin. இரண்டாவது பாவம் செய்ய பயப்பட வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. You see, the Israelites trembled in fear at Mount Sinai. இஸ்ரவேல் மக்கள் சீனாய் மலையை பார்த்து பயந்தார்கள். Sometimes fear paralyzes people. சில நேரத்துல பயம் சிலரை முடக்கி போட்டுவிடும். Fear controls and fear overwhelms. பயம் அவர்களை கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் பயந்து திகைத்து போய் நிற்க செய்து But விடும். God's response to fear is very simple. கர்த்தருடைய பதில் என்ன பயத்திற்கு? He says, I am with you. ஆண்டவர் சொல்றார், கூட இருக்கேன். Do not fear. நீ பயப்படாத. That is the real truth. அதுதான் சத்தியம். Church, God has not given us a spirit of fear. ஆண்டவர் நமக்கு பயப்படுகிற ஆவியை தரவில்லை. He has given the power. ஆண்டவர் வல்லமையை He has given the தந்திருக்கிறார். anointing. அபிஷேகத்தை The தந்திருக்கிறார். Holy Spirit is in us. ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார். He has given us sound mind. நமக்கு தெளிந்த புத்தியை தந்திருக்கிறார். So he says, do not fear, for I am with you. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். You see, Joshua faced immense task as leading Israel into the promised land. யோசுவா இவ்வளவு பெரிய இஸ்ரவேல் ஜனத்தை திரள் ஜனத்தை நடத்த வேண்டும் என்று எண்ணி அவன் நடுங்கினான். Sometimes you are given a lot of tasks to work in your place in சில office. நேரத்துல வேலை ஸ்தலத்துல நிறைய வேலை உங்க மேல You might சுமத்துவாங்க. wonder how I'm going to finish all this, complete all this. இதெல்லாம் எப்படி நான் செஞ்சு முடிக்க போகிறேன் என்று நீங்கள் பயப்படுவீர்கள். 1 week before my father passed away, என்னுடைய தகப்பனார் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு he முன்பதாக called me and he made me sit and told me a lot of things about ministry. ஊழியத்தை குறித்து எங்க அப்பா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயத்தை கூப்பிட்டு சொன்னார். And then he said, you have to take care of Agni Ministries. அக்னி ஊழியத்தையும் நீ பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார். And that surprised me a lot. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. When I say surprised, it shocked me. அதிர்ச்சியானேன். Because already been doing this Genex Ministries, Raksha Prayers, church planting, இந்த ஜெனக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, ரக்ஷா திருச்சபை, சபை நிறுவுதல் போன்ற ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். taking care of all these pastors and sheep around in the villages. கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற ஊழியர்கள், மேய்ப்பர்கள் எல்லாரையும் நான் பார்த்து And கொண்டிருக்கிறேன். I just prayed to God, Lord, how I'm going to handle all this. இதெல்லாம் எப்படி நான் கையாள போறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நான் I ஜெபித்தேன். told Lord, I don't have a full-time pastors with me. என்னோடு கூட முழு நேர ஊழியர்கள் கூட இல்லையே. I don't have any staff to work in the administration. என்னுடைய நிர்வாகத்திலே வேலை செய்வதற்கு பணியாளர்கள் இல்லை. I do everything all alone. எல்லாமே தனிமையாக நானே செய்து கொண்டிருக்கிறேன். Auditing and accounting and all these things. எல்லா I கணக்கு வழக்கு எல்லாவற்றையும் நானே நிர்வகித்துக் said, Lord, I'm கொண்டிருக்கிறேன். already facing a lot of challenges and opposition. ஏற்கனவே எதிர்ப்புகளையும் சவால்களையும் தனியாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். How I'm going to handle this at the ministry. இப்பொழுது இன்னொரு ஊழியம், அக்னி ஊழியத்தையும் எப்படி நான் கையாள போகிறேன்? But the Lord assured me, ஆண்டவர் எனக்கு உறுதி செய்தார், my presence shall go with you. என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும். Hallelujah. Hallelujah. And he gave me this word. இந்த வார்த்தை எனக்கு தந்தார். Do not fear, நீ பயப்படாதே, for I am with you. நான் உன்னோடு கூட You are இருக்கிறேன். not going to do the work, நீ வேலை செய்ய போவதில்லை, for I am going to do the work on நான் behalf of you. உனக்காக நான் கிரியை செய்வேன். All these 23 years, இந்த 23 ஆண்டுகள் the Lord has brought us so far. ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் நம்மை நன்மையாக நடத்தி Planted கொண்டு many வந்திருக்கிறார். churches, cell groups, பல கிளை சபைகளையும் வீட்டு சபைகளையும் உண்டாக்க உதவி many செய்தார். souls we won. அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண உதவி Hundreds of செய்தார். people got baptized. நிறைய பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். Hallelujah. Hallelujah. The Lord is working in our church. ஆண்டவர் நம்முடைய திருச்சபையிலே வேலை செய்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. It could be a small beginning, ஒரு சிறிய துவக்கமாக இருக்கலாம். but God will bring everything to pass. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி There's தருவார். always fruits. Amen. எப்பொழுதும் கனிகள் உண்டு. If we ஆமென். fear, we cannot do anything. நீங்க பயந்து கொண்டே இருந்தால் ஒன்றையும் செய்ய You see, முடியாது. Joshua faced immense tasks when he was leading Israel to the promised land. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு மக்களை அழைத்து செல்லும் பொழுது யோசுவா அநேக சவால்களை But சந்தித்தார். yet God told him, my presence shall go with you. இருப்பினும் கர்த்தர் சொன்னார், என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும். Jesus also promised his abiding presence to his disciples. நம்முடைய சீசர்களுக்கு எப்பொழுதும் கூடவே இருப்பேன் என்கிற வாக்குத்தத்தத்தை இயேசுவும் உரைத்திருக்கிறார். God's presence is our source of courage. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் தான் நம்முடைய தைரியத்தினுடைய ஊற்றுக்கள். You see, fear always diminishes when we focus on God's presence rather than our problems. பயம் என்ன செய்யும்? எப்பொழுதுமே தேவ சமூகத்தை நாடுவதற்கு பதிலாக பிரச்சனைகளையே யோசித்துக் கொண்டிருக்க செய்யும். Whatever you are facing, remember one thing. நீங்க என்ன சந்தித்தாலும் சரி, ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் You are கொள்ளுங்கள், not alone. நீங்க தனிமையாக இல்லை. God is with you. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட The இருக்கிறார். Lord is with this church. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். That's why திருச்சபை he said, I will build my church and no gates of hell shall prevail against it. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், இந்த கல்லின் மேல் என்
திருச்சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாது. Hallelujah. Hallelujah. How many want to speak faith over fear just எத்தனை right பேர் now? இந்த காலை நேரத்தில் பயத்திற்கு மேலாக விசுவாசம் பேச விரும்புகிறீர்கள்? How many want to speak? ஆமென். Shall we speak right now? நாம் இப்பொழுதே பேசுவோமா? Say, no, repeat after me. நான் சொல்வதை திரும்ப சொல்லுங்க. Say, God is with me. கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். I will not fear. நான் பயப்பட மாட்டேன். சத்தம் வரலையே. I will not fear. Hallelujah. ஆமென். You just confess this. நீங்கள் அறிக்கை பண்ணுங்கள். Demons flee. பிசாசுகள் ஓடும். Hallelujah. Hallelujah. You will be set free. நீங்கள் விடுதலை You ஆவீர்கள். will see deliverance. நீங்கள் Amen. விடுதலை காண்பீர்கள். Fear may fill our world, நம்ம உலகத்தையே பயம் நிரப்பிவிடும். but it doesn't have to fill our hearts. நம்முடைய உள்ளத்தை நிரப்ப வேண்டிய அவசியம் It will இல்லை. always, knock on the door, அது கதவு வாசல் அருகே வந்து தட்டும். but we don't have to invite it in. அந்த பயத்திற்கு உள்ளே இடம் அனுமதி கொடுக்காதீர்கள். There is fear in this world, right? இந்த உலகத்துல பயம் இருக்கு இல்லையா? Always, wondering when will this war end? எப்பதான் இந்த யுத்தம் முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். When will all these leaders come, to peace? எப்ப இந்த தலைவர்களுக்கு எல்லாம் சமாதானம் பிறக்கும், ஒன்னாகுவார்கள் என்று எண்ணுகிறோம். Sometimes we fear, what is going to happen to India, country, because the political scenario is changing all the time. இந்தியாவுக்கு என்ன ஆகும் என்று பயப்படுகிறோம். அரசியல் சூழ்நிலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதே என்று பயப்படுகிறோம். Someone asked me, யார் வருவா ஆட்சிக்கு? Who will come for power? Someone was asking me. நான் சொன்னேன், இயேசு சீக்கிரம் வர போறாரு. ரெடியா யாரு வந்தா என்ன? Amen. Amen. We should be ready. நாம் கர்த்தருக்கு அருகே You see, the Lord will take everything under His control. எல்லாமே அவருடைய ஆளுகையின் கீழாக இருக்கிறது. Amen. Amen. We just have to keep on praying. நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருங்கள். Continue serving the Lord. தொடர்ந்து கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். So this is a wonderful promise God gives us. ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற அருமையான வாக்குத்தத்தம் இது. Jesus said, I am with you. இயேசு சொன்னார், நான் உங்களோடு கூடவே I am இருக்கிறேன். with you until the end of the age. காலம் முடியும் மட்டும் நான் உங்களோடு கூட I will இருக்கிறேன். not leave you as orphans, but I will come to you. நான் அனாதைகளாக விட்டுவிட மாட்டேன். நான் மறுபடியும் உங்களிடத்திற்கு வருவேன். Apostle Paul writes, if God is for us, who can be against அப்போஸ்தலனாகிய us? பவுல் எழுதுகிறார், கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாய் நிற்கிறவன் யார்? In the book of Hebrews we see, I will never leave you nor forsake you. எபிரேயர் புத்தகத்திலே வசனத்தை பார்க்கிறோம், நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதும் இல்லை என்று Church, we are சொல்கிறார். not alone, திருச்சபையே நாம் தனிமையாக இல்லை. because God is always with us. கர்த்தர் எப்போதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். As we worship Him, கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்கிற He is வேளையில் with us. அவர் நம்மோடு கூட And He இருக்கிறார். is with us and watches over us when we go to sleep. நாம் தூங்க போகும்பொழுதும் அவர் நம்மோடு கூட When இருக்கிறார். we go to work, He is with us. வேலைக்கு போகும்பொழுது கர்த்தர் கூட வருகிறார். When we witness, He is with us. சாட்சி அறிவிக்கும் பொழுது கூட When we இருக்கிறார். serve the Lord, He is with us. ஊழியம் செய்யும் பொழுது கர்த்தர் நம்மோடு கூட He இருக்கிறார். is with us even when we end up at a doctor or hospital, the Lord is with நீங்கள் us. மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுது மருத்துவரை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். Hallelujah. சொல்லலாம். Hallelujah. 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 He is always with us. அவர் எப்போதும் நம்மோடு கூட There இருக்கிறார். is no place on earth where God cannot be with us. ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்க முடியாத இடம் என்று இந்த உலகத்தில் இல்லை. He goes and comes and wherever we go. நீங்கள் போகையிலும் வருகையிலும் எப்போதும் கர்த்தர் கூட And இருக்கிறார். when we talk about God's promise, I am with you, ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது நான் கூட இருக்கிறேன் என்கிற வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து we are not பேசும்போது talking about the general sense of Him being present everywhere, ஏதோ எல்லா இடத்திலும் கர்த்தர் வியாபித்திருக்கிறார் என்கிற பொருளில் பேசவில்லை. but we are rather talking about the fact that God is with us personally. ஆண்டவர் கூட இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. He not only can see us, அவர் நம்மை பார்ப்பது மட்டுமல்ல, but God is always on our side. நம்முடைய பக்கமாய் அவர் கூட இருக்கிறார். It is in that sense that He is with us. அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவர் நம்முடைய கட்சி நம்மோடு இருக்கிறார். Amen. Amen. Despite any circumstances, எந்த சூழ்நிலையிலும் சரி the Lord will be with you. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட உங்கள் பட்சமாய் இருப்பார். He is with us through the fiery storms of life. வாழ்க்கையில் நடக்கிற அக்னி போன்ற சோதனைகளிலும் புயல் காற்றிலும் அவர் இருப்பார். He is with us through the testing fire. அங்கே சோதிக்கிற அக்னி சூளையில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட He is இருப்பார். with us when things are going well or not going well. வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு காரியங்கள் சிறப்பாக நடந்தாலும் சரி, ஒன்றும் வாய்க்காமல் போனாலும் சரி, கர்த்தர் கூட இருப்பார். Hallelujah. Hallelujah. The Lord says, I am with you. ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் So என்று do not சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே The பயப்படாதீர்கள். second promise இரண்டாவது வாக்குத்தத்தம் in Isaiah chapter 41 verse 10. ஏசாயா 41 அதிகாரம் 10 வசனம். Do not be dismayed, for I am your God. நீங்கள் கலங்காதிருங்கள், நான் உங்கள் தேவனாய் இருக்கிறேன். God relates to His people in a most special way. அவர் விசேஷித்த விதத்தில் தம்முடைய ஜனத்தோடு கூட அவர் உறவு If you கொள்கிறார். read Isaiah chapter 41 verse 8 and 9, ஏசாயா 41 அதிகாரம் 8-9 வசனங்களில் God calls His people, His chosen ones, His servants. அவர் தம்முடைய ஜனங்களை தம்முடைய தாசன் என்று அழைக்கிறார். And He has called them from the farthest parts of the earth.
அவர் பூமியின் தூரத்திலிருந்து அவர் கூப்பிடுகிறார். Paul says in Ephesians chapter 2 verse 13. ஆண்டவர் எபேசியர் 13ஆம் Ephesians chapter 2. And Paul says, but now in Christ Jesus, ஆகவே இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. தூரமாய் இருந்த நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கிட்டே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். What a privilege. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். The church is bought by the precious blood of Jesus. திருச்சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் சொந்த இரத்தத்தினாலே வாங்கப்பட்டிருக்கிறது. Now in Christ Jesus. இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் Once we were far away, நாம் தூரமாய் இருந்தோம் கர்த்தருக்கு. but now we have been bought by the precious blood of Christ. இப்பொழுது வெளியேறப்பெற்ற கிறிஸ்து இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். Church, because he is our God, திருச்சபையே அவர் நம்முடைய தேவனாய் we இருக்கிறபடி should keep our eyes fixed on him. நம்முடைய கண்களை அவர் மீது நாம் பதித்து Paul வைத்திருக்கிறோம். says, fix our eyes on the Lord Jesus, பவுல் சொல்லுகிறார் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது உங்களுடைய கண்களை பதித்து because he வைத்திருக்கிறீர்கள். is the author and the perfecter of our faith. ஏனெனில் அவரே நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். Shift your focus from fear to faith by worshiping God. கர்த்தரை ஆராதிப்பதன் மூலமாக பயத்திலிருந்து உங்களுடைய பார்வையை விசுவாசத்திற்கு நேராக திருப்புங்கள். That's why we worship. அதற்காக தான் நாம் When ஆராதிக்கிறோம். you worship the Lord, நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது all fear is gone. எல்லா பயமும் போய்விட்டது. Hallelujah. ஆமென். I've seen that in my own life. அதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கிறேன். I face a lot of spiritual battle all the time. எத்தனையோ ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை வாழ்க்கையில் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன். Tomorrow I have to face another battle. நாளை தினத்தில் இன்னொரு யுத்தத்தை சந்திக்க Because வேண்டும். you never know. அது உங்களுக்கு தெரியாது. That's why we need the anointing of the Holy Ghost in our life. அதுதான் அதற்காக தான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நமக்கு So தேவை. whenever fear torments our mind, நம்முடைய மனதிலே இந்த பயம் சித்திரவதை I செய்யும் just take up my guitar and just start playing and singing songs. உடனே கிட்டாரை கையில் எடுத்து பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவேன். I'll feel the peace of God. தேவனுடைய சமாதானத்தை உள்ளத்திலே நான் உணர்வேன். All fear is gone. எல்லா பயமும் போய்விட்டது. Hallelujah. ஹalleluya. That's why we say now shift your focus from fear to faith by worshiping the Lord கர்த்தரை Jesus Christ. ஆராதிப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய பார்வையை பயத்திலிருந்து விசுவாசத்துக்கு நேராக திருப்புங்கள். God's promise gives us a reason not to look anxiously around us. என்ன நடக்குமோ என்கிற பரபரப்போடு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் நமக்கு இருக்கிறது. This can be very easy to do in this current situation, crisis. இந்த சூழ்நிலையில் மோசமான சூழ்நிலையில் இதை செய்வது நமக்கு எளிது. But we can rest in the confidence that God is in control. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார், ஆளுகையில் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் சமாதானமாய் இருக்கலாம். And he is watching over us. அவர் நம் மீது கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். If God is for us, கர்த்தர் நம் பட்சமாய் இருக்கும் பொழுது who can be against நமக்கு us? விரோதமாய் நிற்கிறவன் யார்? Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 41, the verse 10. ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். We see the third promises. மூன்றாவது வாக்குத்தத்தத்தை நாம் Lord பார்க்கிறோம். says, I will strengthen you. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன். The word strengthen basically means to be courageous. பலப்படுத்துவது என்றால் என்ன? தைரியமாய் இருப்பது. Church, you got to be of good courage. நீங்கள் அதிக தைரியத்தோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும். திருச்சபை Be steadfast minded. உறுதியான மனநிலையோடு இருக்க வேண்டும். Be strong minded. நீங்கள் மனதிலே உறுதி கொள்ள வேண்டும். Bible says that God gives us the strength to face up the battles we will face. நாம் சந்திக்க போகிற யுத்தங்களை சந்திப்பதற்கான பலனை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். And he makes us courageous in those situations. இந்த சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் நம்மை தைரியமுள்ளவர்களாக நிறுத்துவார். You see, apostles were so courageous in the fear of such hostility from the religious authorities. அந்த மத அதிபர்களிடமிருந்து அவர்களுக்கு வந்த எதிர்ப்பின் நடுவிலும் மிகுந்த தைரியத்தோடு அப்போஸ்தலர்கள் இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். But they were not like that at the cross. சிலுவை நேரத்தில் அப்படி இல்லை. When they fled, அவர்கள் ஓடி போன பொழுது the Lord, took them and he gave them all the courage and strength. ஆண்டவர் அவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு தேவையான தைரியத்தை எல்லாம் கொடுத்தார். Through his spirit he encouraged them. அவருடைய ஆவியின் மூலமாக அவர்களை So உற்சாகப்படுத்தினார். as believers in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசிகளாக இருக்கிற we நாம் got to be strengthened by the presence of the Lord. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தினாலே நாம் பலப்படுத்தப்பட We வேண்டும். need to be strengthened by the work of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் கிரிகளினாலே நாம் பலப்படுத்தப்பட In வேண்டும். Ephesians chapter 3, எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் Paul prays like that. இப்படி பவுல் ஜெபம் He பண்ணுகிறார். prays to the church in Ephesus. எபேசு திருச்சபையிலே இப்படி ஜெபிக்கிறார். You to be strengthened with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your heart through faith. நீங்கள் உள்ளான மனதிலே நீங்கள் பலப்படும்படி நான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே நீங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So church, ask God daily for his strength. ஆண்டவரிடத்தில் அவருடைய பலனை கேளுங்கள். Don't rely on your own strength. உங்கள் சுய புத்தியின் மேல் நீங்கள் சாய It is வேண்டாம். not my might, not by power.
வல்லமையினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, but by the power of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையினாலே அப்படி So ஆகும். daily ask God, give me strength. தினமும் கர்த்தரிடத்தில் கேளுங்கள், ஆண்டவரே எனக்கு பலனை தாரும். I don't want to rely on my own power, but I want to rely on your power. ஆண்டவரே என்னுடைய வல்லமையின் மீது நான் சார்ந்து கொள்ளாமல் உம்முடைய வல்லமையின் மீது நான் சார்ந்து கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும். God gives us a courage to stand up in the battle. யுத்தத்திலே தைரியமாக நிற்கிற தைரியத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். Paul said that God's strength made me perfect in my weakness. பவுல் சொல்லுகிறார், என்னுடைய பலவீனங்களிலே கர்த்தருடைய பலன் என்னை பூரணமாக்கிற்று என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 41 verse 10. ஏசாயா 41 அதிகாரம் 10 வசனம். Fourth promise. நான்காவது He வாக்குத்தத்தம். says, I will help you. நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். God doesn't just make us courageous, but He is with us until the end of our life. ஏதோ தைரியப்படுத்தி விட்டு கர்த்தர் போய்விட மாட்டார், கடைசி வரைக்கும் கூடவே இருப்பார். And He will provide with His divine help for us. அவர் நமக்கு தெய்வீக சகாயம் செய்து நமக்கு உதவி செய்வார். But this requires faith. இதற்கு நமக்கு விசுவாசம் வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. We need strength to face up to the battle. யுத்தத்தை சந்திப்பதற்கான தைரியம் நமக்கு வேண்டும். But we also need strength to trust the Lord. கர்த்தரை நம்புவதற்குண்டான விசுவாசம் நமக்கு வேண்டும். He says, trust in me, trust in the Lord. கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருங்கள், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Lean not on your own உங்கள் understanding, சுய புத்தியின் மேல் நீங்கள் சாய வேண்டாம். but in all your ways acknowledge the Lord. உங்கள் வழிகளில் எல்லாம் கர்த்தரை நீங்கள் அறிக்கை பண்ண வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. He will be there and give you all the divine help. அவர் உங்களோடு கூட இருந்து எல்லா உதவிகளையும் உங்களுக்கு அவர் செய்வார். How many believe that? எத்தனை பேர் You விசுவாசிக்கிறீர்கள்? just have to trust. நீங்கள் நம்ப வேண்டியது மட்டும் You just have to have faith in the Lord. விசுவாசத்தை கர்த்தர் மீது வையுங்கள். Think of Moses. மோசேயை நினைத்து பாருங்கள். God promised to be with him. அவனோடு கூட இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு Now கொடுத்திருந்தார். Moses leads Israel to the Red Sea. செங்கடலுக்கு நேராக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே நடத்துகிறான். But they were trapped in between the sea and Pharaoh's army. இந்த பக்கம் மாட்டிக்கொண்டார்கள். முன்னாடி கடல், பின்னாடி பார்வோனின் சேனை என்று அவர்கள் சிக்கிக் The கொண்டார்கள். people are not so fearful. ஜனங்களோ பயந்து விட்டார்கள். Some of you are trapped in between. சில பேர் நீங்கள் இப்படி இடையிலே மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கலாம். You are trapped between the sickness and disease. வியாதிக்கு நடுவுல மாட்டிருக்கலாம். Trapped between the depression. மன அழுத்தத்திலே Or any மாட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். kind of situation that you're going through in your family. வாழ்க்கையில் உங்களுடைய குடும்பத்திலே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Our God is a great God. நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவர். Israelites were so fearful. இஸ்ரவேலர்களோ பயந்து நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். They got trapped between the sea and Pharaoh's army. இப்போ கடலுக்கும் பார்வோன் சேனைக்கும் நடுவிலே அவர்கள் Oh, மாட்டிக்கொண்டார்கள். what will they do now? இப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? What will Moses do now? மோசே இப்பொழுது என்ன செய்வான்? God did not give Moses a list of instruction. ஏதோ பட்டு அறிவுரைகளை சொல்லி 1 2 என்று அவர்கள் செயல்பட வேண்டிய விதங்களை He did சொல்லவில்லை. not give Moses any idea that he should lead the Israel out of Egypt. இப்படி நீ ஐடியா பண்ணி எகிப்திலிருந்து அவர்களை தப்பிச்சிரு என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு திட்டத்தை கொடுக்கவில்லை. But Moses had to walk by faith and not by sight. காண்கிறபடி நடவாமல் விசுவாசத்தின்படி நடக்க வேண்டும் என்று மோசேக்கு கட்டளை பிறந்தது. Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. When we have faith, விசுவாசம் நமக்கு இருந்தால் we can overcome fear. நாம் பயத்தை மேற்கொள்ளலாம். Moses did the same. மோசே அதைத்தான் செய்தான். He had faith, so God helped him. அவனுக்கு விசுவாசம் இருந்தது, கர்த்தர் அவனுக்கு உதவி செய்தார். God was there and he heard Moses cry. கர்த்தர் அங்கே இருந்தார், அவனுடைய அழுகுரலை கர்த்தர் கேட்டார். The Lord told Moses, as for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea. ஆண்டவர் சொன்னார், மோசே உன் கையில் இருக்கிற கோலை இந்த கடலுக்கு நேராக நீட்டு, And divide that sea. அந்த செங்கடலை இரண்டாக பிளந்து விடு. And the sons of Israel shall go through the midst of the sea on the dry land. கடலின் ஊடாக அவர்கள் அக்கறைக்கு செல்வார்கள். God will make a way கர்த்தர் வழியை உண்டாக்குவார். where there seems to be no way. வழியே இல்லாதது போல He தோன்றினாலும் made way in the Red Sea. நீங்கள் செங்கடலுக்கு முன்னாக நின்று கொண்டிருக்கலாம். People walk through the dry land. மக்கள் அந்த செங்கடல் வழியாக போனார்கள். Church, God has given you something in your hand. திருச்சபை ஏதோ ஒன்றை கர்த்தர் உங்கள் கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். We all have beautiful mouth, right? நல்ல வாய் நமக்கு இருக்கிறது இல்லவா? How many have beautiful mouth? நல்ல வாய் எத்தனை I பேர்? have beautiful mouth. எனக்கு நல்ல வாய் இருக்கு. Pastor Raja has. பாஸ்டர் ராஜா கிட்ட இருக்கு. You all have? நம்ம எல்லாருக்கும் We all இருக்கு. have. Huh? எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா? Yeah, straight பண்றீங்க. Hallelujah. Hallelujah. God's given, and it's all a gift. நல்ல விஷயம் கொடுத்ததெல்லாம் நல்லதுதான். And it's not just enough to just eat and talk. அது வெறும் பேசுறதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண கூடாது. We sing this song saying, "Now I speak the name of Jesus." இயேசுவின் நாமத்தை நான் சொல்லுவேன் என்று நாம் பாடுகிறோம். When you speak the name of Jesus, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தை நீங்கள் பேசும் பொழுது demons flee, பிசாசுகள் ஓடும், captives are set free. சிறைப்பட்டவைகள் விடுதலையாகும். அதுதான் ஆண்டவர் வாய் கொடுத்திருக்கார். Hallelujah. Hallelujah. To speak the name of Jesus. கர்த்தருடைய நாமத்தை அறிவிப்பதற்காக God told Moses, ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொல்லுகிறார், lift up your staff and stretch out your hand over the sea.
நீ கோலை நிமிர்த்தி கடலுக்கு நேராக நீட்டு. When we confess the name of the Lord, கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் அறிக்கை பண்ணும் there பொழுது is deliverance. அங்கே நல்ல விடுதலை I இருக்கிறது. just want to speak the name of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தை And in தெரிவிப்போம். the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தினாலே disease is free. வியாதிகள் விலகும். There is deliverance in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை இருக்கிறது. Every stronghold will be broken in the name அரணான of Jesus. கோட்டைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் உடைத்து Every எரியப்படும். chains in your home be broken in the உங்கள் name of வீட்டில் உள்ள Jesus. சங்கிலிகள் அறுபட்டு போகும். So church, never fear. பயப்படாதீர்கள், ஒருபோதும் All பயப்படாதீர்கள். these 23 years the Lord has brought us. 23 ஆண்டுகளும் கர்த்தர் நடத்தினார். And He will lead us. இனிமேலும் நடத்துவார் Just நம்மை. like He led the Israelites in the wilderness. இஸ்ரவேல் மக்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தியது போல Hallelujah. Hallelujah. In life we will have ups and downs. நம்முடைய வாழ்க்கையில உயர்வு தாழ்வு வரும். In life there is always disappointment, discouragement, ஏமாற்றங்கள் failures. வரும், தோல்விகள் வரும், சோர்வுகள் You see, வரும். we cannot win all the games that we play. நீ விளையாடும் எல்லா விளையாட்டிலும் நீ வெல்லப் போவதில்லை. Sometimes you have to lose, sometimes we win. சில விளையாட்டை நீ தோற்கத்தான் போகிறாய், சிலவற்றிலே ஜெயிக்கத்தான் But the போகிறாய். Lord's hand will always be upon ஆனால் you. கர்த்தருடைய கரமோ எப்போதும் நம்மோடு He கூட says, இருக்கும். I will keep my eyes on you. என் கண்களை உன் மீது நான் வைப்பேன் And என்று I will கர்த்தர் guide you in the சொல்கிறார். way that you should நீ go. நடக்க வேண்டிய வழிகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. We must walk by faith. விசுவாசத்தின்படி நாம் நடக்க வேண்டும். And when we are struck, நாம் தடுமாறி நிற்கும் it பொழுது is to the Lord to whom we must look for. கர்த்தரைத்தான் நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். He is the one who helps us. அவர்தான் நமக்கு உதவி செய்கிறவர். Because He is with you wherever you ஏனெனில் go. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். Isaiah chapter 41, ஏசாயா 41 அதிகாரம் verse 10, last promise. 10 வசனம் கடைசி வாக்குத்தத்தம். He says, I will uphold you with my righteous right என் hand. நீதியின் வலக்கரத்தினாலே நான் உன்னை தாங்குவேன். Hallelujah. Hallelujah. God's hand is a stronger hand. கர்த்தருடைய கரம் உறுதியான கரம். His hand is a righteous right hand. அவருடைய கரம் நீதியின் வலக்கரம். In Isaiah chapter 41, verse 10, ஏசாயா 41 அதிகாரம் 10 it வசனத்தில் gives us the assurance that God will keep us, in His presence. அவருடைய சமூகத்தில் வைத்து கர்த்தரே நம்மை பாதுகாப்பார் என்று இந்த வசனம் He says, நமக்கு I will சொல்கிறது. uphold you with my righteous right hand. என்னுடைய நீதியின் வலக்கரத்தினாலே நான் உங்களை தாங்குவேன். That என்று sounds சொல்கிறார். wonderfully very personal. அது மிக மிக அருமையாக இருக்கிறது. அது தனிப்பட்ட விதத்தில் நமக்காக சொல்லப்பட்டதாக இருக்கிறது. We always face fears and uncertainties. வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளையும் பயங்களையும் சந்தித்துக் கொண்டுதான் But church, இருக்கிறோம். you got to remember one thing. திருச்சபையை நீங்கள் ஒன்றை ஞாபகம் வைத்திருக்க Our வேண்டும். God is holding our hands. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை கரம் பற்றி நடத்துகிறார். And He can perform great miracles. பெரிய அற்புதங்களை அவரால் செய்ய முடியும். He will transform our perspective and give us the courage to face any நம்முடைய situation. கண்ணோட்டத்தை அவரால் மாற்ற முடியும். எந்த சூழ்நிலைகளையும் சந்திக்கிற தைரியத்தை அவர் நமக்கு தர முடியும். Consider a child crossing a busy street ஒரு பயங்கரமான ஒரு தெருவை ஒரு குழந்தை கடக்குதுன்னு வைப்போம். and he holds his parents' hand tightly. பெற்றோருடைய கரத்தை பிடித்து அந்த குழந்தையை நடக்கிறது. And the child's confidence comes from the knowledge that their parents will protect them. அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அறிவுதான் இருக்கிறது, தன்னுடைய பெற்றோர் தன்னை காப்பார்கள், அவ்வளவுதான். Amen. Amen. Similarly, we can face life's challenges இப்படித்தான் வாழ்க்கையின் சவால்களை நாமும் சந்திக்க முடியும். with all confidence that Jesus is holding His righteous right hand is holding our அவருடைய hand. வலக்கரத்தினாலே அவர் நம்மை பிடித்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு எந்த சவால்களையும் கடக்க முடியும். Hallelujah. Hallelujah. So church, be courageous திருச்சபையே ஆகவே நீங்கள் in தைரியமாய் every aspects of life. வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பக்கத்திலும் எல்லா கோணத்திலும். So on this in our church anniversary day, இந்த சபையின் ஆண்டு விழாவின் பொழுது I encourage you to reflect on the reality that God is holding a hand and you will find comfort in His presence. இந்த உண்மையை நீங்கள் சார்ந்து நடவுங்கள். கர்த்தர் உங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Life is full of challenges. வாழ்க்கை முழுவதும் சவால்கள் We தான். have to face all fears. எல்லா சவால்களையும் நாம் சந்திப்போம். But we have the assurance that God's presence is with us. ஆண்டவருடைய சமூகம் நம்மோடு கூட இருக்கிறது என்கிற உறுதி நம்மிடத்தில் So இருக்கிறது. He gives us promise, say, be of courage. நீங்கள் தைரியமாக இருங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் நமக்கு He வாக்குரைத்திருக்கிறார். says, do not be afraid, for I am with you. நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார். Just trust in God's commitment. கர்த்தருடைய அர்ப்பணிப்பிலே நீங்கள் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாக Always இருங்கள். seek God's help in any situation. எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய உதவியை நாடுங்கள். Put your faith into action. செயலை செயல்படுத்துங்கள். உங்கள் விசுவாசத்தை Always pray and meditate the word of God. எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி எப்பொழுதும் வேதத்தை தியானம் பண்ணி கொண்டிருங்கள். Allow His truth to sink into your heart. அவருடைய சத்தியம் உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஊறி போவதற்கு இடம் கொடுங்கள். Reach out to God in moments of fear and uncertainty. வாழ்க்கையிலே எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது, பயம் வரும்பொழுது தேவனை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். Trust in the Lord and He will help you. கர்த்தரில் நம்பிக்கையாக இருங்கள். அவர் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார். Let this truth transform your daily இந்த walk of சத்தியம் life. உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுதின
வாழ்க்கையே அது மாற்றட்டும். Let this truth give you all the comfort and courage. இந்த சத்தியம் and உங்களுக்கு peace. சகல ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் சமாதானத்தையும் தருவதாக. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless His word கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. as you walk in the assurance of His presence. இந்த பிரசன்னத்தை உங்களை நடத்துவேன் என்று கர்த்தர் தருகிற நிச்சயத்தோடு கூட. Hallelujah. Hallelujah. So we need to work more together for the Lord. கர்த்தருக்காக நாம் தொடர்ந்து அதிகமாய் வேலை செய்ய வேண்டும். Journey together. நாம் சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும். Like we did all these 23 years. 23 ஆண்டுகளும் கர்த்தர் நடத்தினார். There's a lot of things to do for the Lord. இனி செய்ய வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கிறது கர்த்தருக்காக. And we have to work together for நாம் Him. எல்லோரும் சேர்ந்து கர்த்தருக்காக வேலை செய்ய வேண்டும். Amen. 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 God bless His word. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. And it's been a great journey all these years. இத்தனை ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய நல்ல பயணமாக இருந்தது. They say behind every man there's a woman. எல்லா சொல்வார்கள் எல்லா ஆணுக்கு பின்பாக ஒரு பெண் இருப்பார்கள் என்று. But I had 3 women. எங்க வீட்ல 3 பொம்பளைங்க இருந்தாங்க. But don't get shocked. நீங்க ஆச்சரியலாம் படக்கூடாது. To be honest, I had 3 women. உண்மையிலேயே 3 பேர் இருந்தாங்க வீட்ல. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. I'm not thinking what you're thinking. நீங்க யோசிப்பதை நான் யோசிக்கவில்லை. I'm talking about my wife and my 2 daughters. என்னுடைய மனைவியும் 2 மகள்களும் வீட்ல இருந்தார்கள். And without them, and it wouldn't, we wouldn't have reached so much because of the praise and encouragement. அவருடைய ஜெபங்கள், உதவிகள், உற்சாகம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இத்தனை ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்தை in our family there's a lot of ups and downs. Thank you. எங்களுடைய குடும்பத்தில் எத்தனையோ ஏற்றத்தாழ்வுகள், lots of ups and downs, எத்தனையோ ஏற்றத்தாழ்வுகள், lot of failures and பல தோல்விகள், and through failures we succeeded. தோல்விகளின் வழியாக சில வெற்றிகளையும் There was சந்தித்தோம். loss and gain, பல நஷ்டங்கள் இருந்தது, பல லாபங்கள் இருந்தது, misunderstanding, புரிந்து கொள்ளாம இருந்தது. but still God's righteous hand. இருப்பினும் நீதியின் வலக்கரம், கர்த்தருடைய கரம் எங்களை நடத்தியது. We started a coffee house ministry in 1998. 1998ஆம் ஆண்டு தேநீர் நிலைய ஊழியத்தை நாங்கள் That's செய்தோம். the year Michelle was born. அப்பதான் மிஷேல் பிறந்தாள். When Michelle was born, I was in the ministry. மிஷேல் பிறக்கும் போது நான் ஊழியத்தில் இருந்தேன். My wife has to go alone to the hospital. என்னுடைய மனைவி தனியாக மருத்துவமனைக்கு போய் We were வந்தாள். doing coffee house ministry and I had her got the phone call, then I rushed to the hospital to see her. நான் தேநீர் நிலையத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்கு போன் வருது, சீக்கிரம் ஹாஸ்பிடலுக்கு ஓடி வாங்க என்று சொன்னார். And God gave that wonderful ministry. அந்த அருமையான ஒரு ஊழியத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். And from 1998 to 2003 we did this coffee house ministry. 1998 இருந்து 2003 வரைக்கும் இந்த ஊழியத்தை செய்தேன். That time we had Pastor Bernard and Jem Gabriel with us as a team. We did a lot of gigs in music. Pastor Bernard, Pastor Jem Gabriel என்னோடு கூட குழுவில் இருந்தார்கள். நாங்கள் மூவரும் இணைந்து இந்த ஊழியத்தை செய்தோம். So we bring the gospel through music. நாங்கள் இசையின் வழியாக நற்செய்தியை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தோம். How many know Beach Castle restaurant in Besanagar? பெசனகர்ல பீச் கேசல் ரெஸ்டாரண்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? It's not there now. இப்பொழுது அது இல்லை. But we used to play music and exalt the name of the Lord in that Beach Castle restaurant. அந்த பீச் கேசல் ரெஸ்டாரண்ட்ல நாங்கள் இசை வாசித்து கர்த்தருடைய அன்பை சொல்லுவோம். Every Saturday lots of young people come. We share ஒவ்வொரு our testimonies. சனிக்கிழமையும் நிறைய வாலிபர்கள் வருவார்கள். எங்கள் சாட்சிகளை எல்லாம் சொல்லுவோம். We will set up our equipments in front of Adayar Bakery. அடையார் பேக்கரிக்கு முன்னாடி எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துட்டு போயிடுவோம். And Pizza Corner, which is not now there now. அங்க பிஸா கார்னர் ஒரு கடை இருந்துச்சு, இப்ப இல்ல. We used to do a lot of street ministries. தெருவா போய் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்வோம். There's no place in Chennai that we have been. நாங்க சென்னைக்கு போகாத தெரு இடமே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். No schools or colleges that we எல்லா பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள் இங்கும் அங்கும் எல்லா பக்கமும் போனோம். Hallelujah. Hallelujah. It was a joyful time. அது மிக மகிழ்ச்சியான Because God காலம். gave a wonderful team, ஆண்டவர் நல்ல குழுவை கொடுத்திருந்தார். good friends, நல்ல நண்பர்களை தந்தார். that we could just go and show the love of Christ. நாங்கள் போய் கர்த்தருடைய அன்பை எல்லாரிடத்திலும் சொல்லுவோம். We had that burden and burden to reach out to young people. அந்த பாரம் இருந்தது, வாலிபர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்கிற அக்கறை இருந்தது. We went to many drug addiction places, rehab centers, போதை மறுவாழ்வு மையங்கள், பல இடங்களுக்கு நாங்கள் சென்றோம். and we spoke to all those addicted people. இங்கே அதிலே அடிமைப்பட்டிருந்த பலரிடத்தில் நாங்கள் பேசினோம். We used to share our testimonies. எங்கள் சாட்சிகளை எல்லாம் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வோம். So we literally also had this coffee house going on the rooftop. வீட்டு மாடிகள் எல்லாம் மாடியில காலியா இருந்துச்சுன்னா மொட்டை மாடியில இந்த ஊழியத்தை So செய்வோம். this is how we did this music ministry. இப்படி நாங்கள் இந்த இசை ஊழியத்தை செய்து வந்தோம். And in 2003 on May 11th,
2003ஆம் ஆண்டு மே 11ஆம் தேதி. Before that, God now spoke to me about planting churches. ஒரு திருச்சபைகளை நிறுவுகிற அந்த ஊழியத்தை குறித்து கர்த்தர் என்னோடு கூட We பேசினார். planted the first church in Shastri Nagar, சாஸ்திரி நகர்ல முதலாவது திருச்சபையை நிறுவினேன். above a restaurant called Banana Leaf. பனானா லீஃப் என்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மேலாக அதை நாங்கள் செய்தோம். 2 weeks after Joanna was born, we planted this church. இந்த சபையை நாங்கள் நிறுவின உடனே ஜோனா பிறந்துட்டார். 23 years, and today Joanna is 23 years. ஜோனாக்கு சபைக்கு 23 வயசு ஆகுது. Hallelujah. Hallelujah. I used to carry Joanna in a blue basket. I still remember. I don't know whether the basket is still there at home or not. நாங்க ஜோனாவை பாஸ்கெட்ல போட்டு தூக்கிட்டு வருவோம். Like Moses, you know. மோசே தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி. And she used to cry all the time. எப்போதான் அழுதுட்டே இருப்பா. It's such a nice time we had. நல்ல அருமையான வேலை நமக்கு எங்களுக்கு இருந்தது. But during these difficult situations, இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலும் கூட the Lord, He showed His love to us. அவருடைய அன்பை எங்களுக்கு காண்பித்தார். There was a lot of criticism. எத்தனையோ விமர்சனங்கள். A lot of sarcasm. எத்தனையோ நக்கலாகிற பேச்சுக்கள். There was one pastor who said, ஐயாக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. There are a lot of criticism. நிறைய பேர் விமர்சித்தார்கள். But we took all this by faith. இது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் விசுவாசத்தில் And எதிர்கொண்டோம். God gave us the strength to overcome all such criticism. எல்லா விமர்சனங்களுக்கும் பதில் உரைக்கும்படி கர்த்தர் செய்தார். Any difficult situation, எந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலும் the Lord was with us. கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. And He has brought us so far so good. ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் நன்மையாக நடத்தி Still வந்திருக்கிறார். I'm maintaining my family. இன்னமும் என்னுடைய குடும்பத்தை நான் கண்காணித்து வருகிறேன். I'm maintaining you. உங்களையும் நான் கண்காணித்து I'm வருகிறேன். maintaining all the branch churches. கிளை சபைகளை எல்லாம் கண்காணித்து வருகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. எது முடியாதுன்னு நாம் நம்பணுமோ அதை கர்த்தர் முடிக்க செய்யும். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. ஆரம்பம் அற்பமானாலும் ஆமென். தேவனுடைய வாக்கு பாருங்க மாறவே மாறாது. Hallelujah. Hallelujah. We should be willing to serve the Lord at any cost. எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு நாம் விருப்பம் உள்ளவர்களாக Not to இருக்க give வேண்டும். excuses. சாக்கு போக்குகளை சொல்வது அல்ல. If you are committed, நீங்கள் அர்ப்பணித்தால், if you are dedicated, நீங்கள் முழு உள்ளத்தோடு உங்களை கொடுத்தால், you can build God's kingdom. நீங்கள் தேவ ராஜ்யத்தை கட்ட முடியும். The Lord shall supply every need and riches and glories in Christ Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஐஸ்வரியத்தின்படியே கர்த்தர் எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து உங்களை திருப்தியாக்குவார். Especially I want to thank you, முதலாவது நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். Raksha Family Church, ரக்ஷா குடும்ப திருச்சபை, for leaders like Raja and brothers Ganesh and Hamilton, தலைவர்கள் ராஜா, கணேஷ், ஹாமில்டன் போன்றவர்கள், Sister Geeta and Sister Sheila, Aarti, சகோதரி கீதா, ஷீலா, ஆர்த்தி அவர்கள், and Soumya and Sister Kavita, சௌமியா, கவிதா போன்றவர்கள், Sister Rose. சகோதரி ரோஸ், They're all leaders of our church. நம்முடைய சபையினுடைய தலைவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Musicians and singers, இசை வாசிக்கிறவர்கள், பாடுகிறவர்கள், record song operator, மற்றும் பாடல்களை எல்லாம் Brother Babu and Ishwar. போடுகிறவர்கள், ஈஸ்வர், பாபு, Every one of you, எல்லாருமே, நீங்கள் எல்லாரும், we're all part of family. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த குடும்பத்தினுடைய You've தலைவர்கள். been so encouraging and praying for us, நீங்கள் உதாரணமாக விதைக்கிறீர்கள், எங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீர்கள், supporting us. எங்களுக்கு ஆதரவாய் நிற்கிறீர்கள். Such a blessing. பெரிய ஆசீர்வாதம். I love you all. உங்கள் எல்லோரையும் நான் நேசிக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Continue to show your love to God and for the church, தொடர்ந்து உங்களுடைய அன்பை ஆண்டவருக்கும் திருச்சபைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் விதையுங்கள். and we will work together. நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். செய்யலாமா? ஆமென். 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 இன்னும் நிறைய இயர்ஸ் இருக்கு. ஆமென். ஆமென். செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ஆமென். However, we will all be dedicated. நாம் எல்லோரும் அர்ப்பணிப்போடு இருப்போம். Commitment தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆமென். நாம் நம்மையே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். Recommit to the Lord. கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, Like we heard the message today, இன்றைக்கு நாம் கேட்ட செய்தியின்படி, the Lord will always be with us. ஆண்டவர் எப்போதும் நம்மோடு Like கூட it was with இருப்பார். Moses and Joshua. மோசேயோடும் யோசுவாவோடும் இருந்தது போல, I believe the Lord is with us in this church, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இந்த திருச்சபையில் இருக்கிறார். and He will guide us and lead us. அவர் நம்மை நடத்துவார், நம்மை அனுதினமும் காப்பார். Amen. Amen. Let's sing a song, ஒரு பாடலை பாடுவோம். and during the time offering will be taken. அந்த நேரத்தில் கர்த்தருக்கு என்று நாம் கொடுப்போம்.